नमस्ते। श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किः केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेंकटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मत् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मयुग्मव्यामोदहस्तदितृणानि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ चरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्तनः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमद्ददङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। बुधं सरस्तमगदाह्वयपट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवागान् भक्ताङ्गिरेणुपरकाल यतीन्द्रमित्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यामि पितामहाय प्राचेदसादेशबलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमोस्ते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं सदर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणा शृण्वन् रामकथानादं कोणयादिपराङ्गतिं। यब्बन् सततं रामचरितामृतसागरम् अत्र स्तप्तं मुनिं वन्दे प्राचेदसमकल्मषम्। गोष्पदीगतवारासिं मसकीगतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कविसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिंहोत्सलिलं स्वलीलं यशोगवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव दतागलङ्कां नमामिदं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमधिपाटलाननं काञ्चनात्रिकमणीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेदसादासे साक्षात् रामायणात्मनः। तदुपगतसमाससन्ति योगं सममधुरोपणदार्थवाक्यपन्तं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसच्छवथं निशामयत्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमभ्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायदाक्षं रामं निचाचर विनाचकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमदले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीराजने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदा विपरिवृतं रामं भजे श्यामलम्। நமஸ்தே. நேற்றைய தினம் சீதா பிராட்டியை பல இடங்களில் தேடி பார்க்க முடியாமல் மனச்சோர்வுற்ற ஹனுமார் தனக்குத்தாமே சோர்வை நீக்கிக் கொள்ளுவதற்காக உபதேசம் பண்ணிக்கொண்ட ஹனுமத்கீதையை பற்றியும் மற்றும் மனச்சோர்வு ஏற்படும் பொழுது எப்படி அதிலிருந்து மீள வேண்டும் என்பதை நமக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணுகின்ற வகையில் அவர் தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்ட அந்த தத்துவங்களையும் அனுபவித்து ராம தாரக மந்திரம் ஜபிக்காமல் நாம் தேடியதால் தான் சீதா பிராட்டியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்ற தன் தவறை உணர்ந்து ராம தாரக மந்திரத்தை ஜபித்து
ராமனையும் சீதா பிராட்டியும் நெஞ்சிலே லாலனம் பண்ணி அவர்களுக்கென்று ஒரு திருக்கோயிலை நெஞ்சிலே அமைத்து சீதா பிராட்டியை கருவறையில் தாயாராக அமர்த்தி பாரபாலகர்களாக ராமலக்ஷ்மணர்களை நிறுத்தி அனைத்து தேவதைகளையும் பரிகார தேவதைகளாக நிறுத்தி ராமதாரக மந்திரத்தை ஜபித்து திரும்பும் பொழுது ஒரு அற்புதம் நடந்தது என்று நேற்று முடித்தோம். என்ன அந்த அற்புதம் என்பதை இன்று தொடர்ந்து அனுபவிப்போம். லங்கையை அங்குலம் அங்குலமாக தேடியும் சீதா பிராட்டியை காண முடியவில்லையே என்று மனச்சோர்வுற்ற ஹனுமான் ராமதாரக மந்திரம் ஜபித்து கொண்டே திரும்பிய பொழுது அசோகவனம் அவர் கண்ணிலே பட்டது. லங்கையை எங்கெல்லாமோ தேடினோமே, இந்த அசோகவனத்தை நாம் பார்க்கவில்லையே என்று அப்பொழுதுதான் அவருக்கு தெரிய வந்தது. அதுவும் அதே அசோகவனத்தில் ஒரு மரக்கலையில் தான் அமர்ந்திருப்பதும் அவருக்கு தெரிய வருகின்றது. உடனே இத்தகைய அசோகவனத்தில் ஏன் தேடாமல் விட்டோம் என்று சுற்றி பார்க்கின்றார். பலத்த காவல உடைய வனமாக அந்த அசோகவனம் இருக்கின்றது. உடனே அவர் மனசுக்குள்ளே ஒரு தீர்மானம் பண்ணி கொள்கின்றார். இவ்வளவு காவல் இந்த அசோகவனத்திலே இருக்கின்றது என்றால் நிச்சயமாக சீதா பிராட்டியை இங்கு சிறை வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று உறுதி செய்து கொண்டு இந்த இடத்தில் தேடுவோம் என்று மனதிலே ஒரு உறுதியை எடுத்துக்கொள்கின்றார். அதுவும் இல்லாமல் இந்த இடத்தில் கூட ஒரு கால் சீதா பிராட்டியை பார்க்க முடியாமல் போய்விட்டது என்றால் என் முயற்சிகள் அனைத்தும் வீணாகி போய் இனி வாழ்ந்து என்ன பயன்? ஆனாலும் சீதா பிராட்டியை கவர்ந்து வந்த அந்த ராவணன் என்ற மகா பாவி இந்த லங்கையிலே தானே இருப்பான். ஆகவே இந்த லங்காப்பட்டணத்தையே அழித்துவிட்டு நானும் அழிந்து போவேனே தவிர சீதா பிராட்டி இல்லை என்ற சொல்லை யாருக்கும் போய் சொல்ல மாட்டேன் என்று மீண்டும் ஒரு உறுதி சபதம் எடுத்துக்கொண்டு பார்வையை சுழற்றுகின்றார். அசோகவனத்திலே ஒரு சிம்சுபா மரத்தினுடைய அடியிலே மகா தபஸ்வினியாக ஒரு பெண்மணி அமர்ந்திருக்கின்றால். அவருடைய ரூப லட்சணங்களை ராமன் சொன்ன லட்சணங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்த பொழுது அவள்தான் சீதா பிராட்டி என்று தெரிந்து கொண்டார். இந்த அற்புதம்தான் ராம தாரக மந்திரம் ஜெபித்து திரும்பிய பொழுது அனுமனுக்கு கிடைத்த முதல் பரிசு. மாடு நிலையை மருவி தேடிய வழி காண்பனேல் தீருமென் சிறுமை ஊடு கண்டிலன் எண்ணின் பின் உரியது ஒன்றுமில்லை வீடுவேன் மற்றியில் விலங்கல் மேல் இலங்கையை வீட்டி. பார்க்க முடியாமல் போய்விட்டால் ராவணன் கவர்ந்து வந்த இந்த இலங்கையையே அழித்து விடுவேன் என்று சொல்லுகின்றார் என்பது கம்பனுடைய வாக்கு. அப்பொழுது அந்த சிம்சுபா மரத்தின் அடியிலே மகா தபஸ்வினியாக ஏகபேனி தாரிணியாக, அதாவது ஒரே ஒரு சடையை பின்னியவளாக, மெலிந்த தேகத்தை உடையவளாக, சோர்வுற்றவளாக, மருண்ட பார்வையை கொண்டவளாக, மருண்ட ஒரு பெண்மானுடைய கண்கள் எப்படி இங்கும் அங்கும் பயத்திலே அலையுமோ அதுபோன்று கண்கள் இங்கும் அங்கும் அலைந்து கொண்டு ஒரு மருட்சியோடு பயத்தோடு யார் வருவார்களோ என்ன செய்வார்களோ என்ற ஒரு பயத்திலே மகா தபஸ்வியாக, அதுவும் அனுஷ்டானங்களை விடாத தபஸ்வியாக சீதா பிராட்டி அங்கு இருப்பதை பார்த்த உடனேயே அவருக்கு கண்ணிலே ஆனந்த பாஷ்பம் பொங்குகின்றது. சீதா பிராட்டி தன் நிலைமையை நினைத்து பெருமூச்சு விட்டு கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொல்லுகின்றார் வால்மீகி. நிஸ்வாச பகுலாம் பேரும் புஜகேந்தரவதூமிவா சோகஜாலேன மகதா விததேன ரஜதீம் என்று சொல்லுகின்றார் வால்மீகி. சோகத்தினால் ஏற்பட்ட ஒரு பெருமூச்சை விட்டுக்கொண்டு மிகவும் பலவீனமாக இருக்கின்ற ஒரு சீறுகின்ற பெண்ணாகம் போல் சீதா பிராட்டியினுடைய தோற்றம் இருந்தது என்று சொல்லுகின்றார். ராமனை அடைய முடியாதபடி பலவித தடைகளால் தான் துன்பப்படுவதையும், ராவணனால் அபகரிக்கப்பட்டு வந்த சிறுமையையும், அவனால் சிறை வைக்கப்பட்டோம் என்பதனால் ஏற்பட்ட மனக்கலக்கத்தினாலும் மிகவும் வருந்தியவளாய் சோகமுடையவளாய் சீதா பிராட்டியை பார்க்கின்றாள். எந்த தேவியை ஜனக மகாராஜா அயோனிஜியாக பூமியிலிருந்து கண்டுபிடித்தாரோ, எந்த தேவியை
எந்த தேவியின் நிமித்தமாக ராமன் சிவதனுசுவை ஒடித்து அவளுடைய கரத்தை பிடித்தானோ, எந்த தேவி நிமித்தமாக பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் என்னும் தர்மத்திற்காக ராமன் கானகத்திற்கு சென்றானோ, எந்த தேவி நிமித்தமாக பதிவிரதா பெருமையை அருந்ததி, அனசூயா போன்ற ரிஷி பத்னிகள் அவளுடைய பெருமையை போற்றி பேசினார்களோ, எந்த தேவி ராவணனால் துராகிரகமாக நயவஞ்சகமாக அபகரிக்கப்பட்டாலோ, எந்த தேவிக்காக ஜடாயு தன் உயிரியே தியாகம் பண்ணினாரோ, எந்த தேவியின் கிருபையால் பம்பாசரசில் அடியேனுக்கு, அதாவது அனுமான் சொல்லிக்கிறார், அதெல்லாம் அடியேனுக்கு ராம தரிசனம் கிடைத்ததோ, எந்த தேவியை தேடும் நிமித்தமாக சுக்ரீவனுக்கு ஸ்ரீ ராமனுடன் நட்பு ஏற்பட்டதோ, எந்த தேவியை தேடும் நிமித்தமாக வாலிவதம் நடந்ததோ, எந்த தேவியை தேடும்படி சுக்ரீவன் தன் நன்றிக்கடனாக வானர சைன்யங்களுக்கு உத்தரவிட்டானோ, எந்த தேவியை தேடுவதற்காக ஜாம்பவான் என்னுடைய வலிமையை எனக்கு உணர்த்தி என்னை இந்த இலங்காப்பட்டினத்திற்கு அனுப்பி வைத்தானோ, எந்த தேவியை காணாமல் மரமே குயிலே என்று அங்கும் இங்கும் அரற்றிக்கொண்டு ஸ்ரீராமன் அரற்றிக்கொண்டிருக்கின்றானோ, அந்த தேவியை இதோ இங்கே என் கண்முன்னே மகா தேஜஸ்வினியாக மனச்சோர்வு உடையவளாக பார்க்கின்றேனே என்று ஆனந்த பாஷ்பம் விட்டுக்கொண்டு, அதாவது ஆனந்த கண்ணீர் பெருக தேவியை சேவிக்கின்றாராம் மரத்தில் இருந்தபடியே ஹனுமான். தாம் சமீக்ஷ விசாலாட்சிம் ராஜபுத்ரீம் அனந்திதம் தர்கயாமாச சீதேதி காரணைருபபாதிபீஹி. விசாலமான கண்களை உடைய பிராட்டியின் நிலைமையை பார்த்து, விசாலாட்சின்றார் வால்மீகி பகவான். அப்படிப்பட்ட சீதையை பார்த்து இவள்தான் சீதா பிராட்டி என்பதை நிர்ணயம் பண்ணிக்கொண்டு, வைதேகியாய அனிசாங்கேஷு ததா ராமோன்வகீர்த்தயன் தான்யாபரணஜாலானி சாகாசோபீன்ய லக்ஷயத்து என்று அடுத்தது அந்த சிம்சுபா மரத்தை சுற்றி பார்க்கின்ற பொழுது ராமபிரான் சீதா பிராட்டி என்னென்ன ஆபரணங்கள் அணிந்து கொண்டிருந்தாள் என்று தன்னிடம் சொன்னாரோ, அந்த ஆபரணங்கள் அனைத்தையும் ஒரு முடிச்சாக கட்டி சிம்சுபா மரக்கிளையிலே தொங்கிக் கொண்டிருப்பதையும் பார்த்து, இவள்தான் ஜனகபுத்திரி சீதா ராமபத்னி என்பதை முடிவு செய்து கொண்டிருக்கின்றார். இவ்வாறு ராமனை பிரிந்த சோகத்தால் ராவணனால் கபடமாக கொண்டு வரப்பட்டோமே என்ற ஒரு மனச்சோர்வினால் மிகவும் சோர்ந்து போயிருந்த சீதா பிராட்டியை பார்த்தவுடனே ஹனுமானுக்கு என்ன செய்வதே என்றே புரியாமல் எப்படி இவளை இங்கிருந்து மீட்டுச் செல்வது என்பது பற்றி யோஜனை பண்ணுகின்றார். இந்த காட்சியை எல்லாம் கம்பர் அழகாக ஒரு பாசுரத்திலே சொல்லுகின்றார். விழுதல் விம்முதல் மெய்வுற விதும்புதல் வெறுவல் எழுதல் ஏங்குதல் இறங்குதல் ராமனை எண்ணித் தொழுதல் சோறுதல் துலங்குதல் துயர் உயிர்த்தல் அழுதல் அன்றி மற்றும் அயல் ஒன்றும் செய்குத அறிவால். கீழ் விழுந்து கண்ணீரும் கம்பளையுமாக இருக்கின்றாள், விம்முகின்றாள், பெருமூச்சு விடுகின்றாள். ராமா 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 என்று சொல்லிக்கொண்டு என் ராமன் வரவில்லையே என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கின்றாள் என்றெல்லாம் கம்பன் சீதையினுடைய அந்த நிலைமையை அழகாக ஒரு பாசுரத்திலே படம் பிடித்து காட்டுகின்றான். இப்பொழுது ஹனுமாருக்கு கிஷ்கிந்தா காண்டத்திலே ராமனை பற்றி நாம் தவறாக நினைத்த ஒரு செயல் நினைத்து வெட்கப்படுகின்றார். கிஷ்கிந்தா காண்டத்திலே சீதா பிராட்டியை காணவில்லை என்று எங்கு பார்த்தாலும் தேடி அலைந்து அரற்றிக் கொண்டிருந்த ராமனின் நிலையை பார்த்த ஹனுமான் ஒரு க்ஷணம் நினைத்து பார்த்தாராம், இவர் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி, ஒரு பெண்ணிற்காக ஏன் இந்த ஆடவன் இப்படி கதறுகின்றான், துடிக்கின்றான், இயங்குகின்றான், பார்க்குமிடமெல்லாம் சீதாவை பார்த்தீர்களா சீதாவை பார்த்தீர்களா என்று அரற்றுகிறானே, என்னவோ உலகம் இது என்று ராமனை பற்றி சற்று ஏளனமாக நினைத்தவர் இப்பொழுது இப்பேற்பட்ட மகா தபஸ்வினியை மகாபத்னியை பிரிந்த ராமனுக்கு உள்ள சோகம் இப்பொழுதுதான் எனக்கு புரிய வருகிறது, நான் தவறாக நினைத்து விட்டேன் என்று சொல்லுகின்றார். துஷ்கரம் கிருதவோன் ராமோஹீனோ யதனயா பிரபு தாரயித்யாத்மனோ தேகம் ந சோகே நவசீததி
தேவி இருக்கின்ற நிலைமையைக் கண்டு துஷ்கரம் கிருதவான் ராமோ, ராமன் தேவியை பிரிந்து இருப்பது மிக 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 கடினமான காரியம் என்பதை நான் இப்பொழுது உணர்கின்றேன் என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான். அப்புறம் தேவி இருந்த நிலையை சுற்றிலும் அரக்கியர் கூட்டங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக துன்புறுத்துகின்றார்கள். அத்தனை துன்பங்களையும் தாங்கிக் கொண்டு தேவி சதா சர்வகாலமும் ராமனை நினைத்து ஏங்கி பெருமூச்சு விட்டு கொண்டு அவனையே நினைத்து கொண்டு ராமா 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 என்று ராமநாமம் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கின்ற, அழுது கொண்டிருக்கின்ற, விம்முகின்ற, விழுகின்ற அந்த நிலையை பார்த்த ஹனுமான், பூமாதேவியின் புத்திரியான இவள் எவ்வளவு பொறுமைசாலியாக இருக்கின்றாள், இத்தனை கொடுமைகளையும் தாங்குகின்றது இவள் பூமாதேவியின் புத்திரிதான் என்பதை நமக்கு கண்முன்னே காட்டுகின்றது என்று நினைக்கின்றாள். இவள் அயோனிஜியாக ஜனக மகாராஜன் பூமியிலிருந்து ஏறு விழும் பொழுது கிடைத்தவள் அல்லவா, ஆகையினால் பூமி புத்திரி என்று இங்கு வர்ணிக்கப்படுகின்றாள். क्षिदिक्षमा पुष्कर रसन्निभाक्षीः या राक्षसीदा राघवलक्ष्मणाभ्यां सा राक्षसीभिर्विकृते क्षणाभिः संरक्ष्यते सम्प्रति वृक्षमूले. क्षिदिक्षमा पुष्परसन्निभाक्षी என்று வால்மீகி ஒரு அடைமொழியை கொடுக்கின்றார். தாயை போன்று மகள், நூலை போன்று சேலை என்று ஒரு பழமொழி இருக்கின்றது அல்லவா, அதுதான் இது. பூமி புத்திரியான சீதா பிராட்டியினுடைய பொறுமை இவள் நிலைமையிலிருந்தே தெரிகின்றது. தாயை போன்றுதான் இவள் இருக்கின்றாள். பூமி எவ்வளவு ஆழ்ந்தாலும் மகிழ்ந்தாலும் இகழ்ந்தாலும் எப்படி தாங்கிக் கொள்ளுகின்றதோ அதுபோன்று இவள் தனக்கு ஏற்படுகின்ற அத்தனை துன்பங்களையும் தாங்கிக் கொள்ளுகின்றாளே என்று அவளை பற்றி பெருமிதமாக நினைத்துக் கொள்ளுகின்றாள். இதை கம்பனுடைய வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால், மாசுண்ட மணியனான் பயங்கு வெங்கதிர்த்தே சுண்ட திங்களுக்கு என்னை தேய்ந்துளால் காசுண்ட கூந்தலால் கற்பும் காதலும் ஏசுண்டது இல்லையால் அறத்துக்கு ஈறு உண்டோ என்பது கம்பனுடைய வாக்கு. மாசுண்ட மணியனால் அழுக்கடைந்த ரத்தினத்தை போன்று இருக்கின்றாள். சேற்றிலே ஒரு ரத்தினம் விழுந்துவிட்டால் அந்த ரத்தினத்தினுடைய பிரகாசம் வெளியில் தெரியாதல்லவா, அது போன்று மாசுண்ட மணியனால் என்று சொல்லுகின்றான் கம்பன். ஒரு அழுக்கடைந்த ரத்தினம் போல். அடியன் தாசன் எல்ல சுவாமி, மாசுண்ட மணியனால் என்று சொல்லுகின்றான் கம்பன். சேற்றிலே விழுந்துவிட்ட ரத்தினம் போல், அழுக்கடைந்த ஒரு ரத்தினம் போல் மாசு அடைந்து இருக்கின்ற நிலையிலே சீதா பிராட்டியை பார்க்கின்றான். வெங்கதிர் தேசுண்ட திங்களும் என தேய்ந்துள்ளாள் என்று சொல்லுகின்றார். சூரியன் வெளிச்சத்திற்கு முன்பே சந்திரனுடைய வெளிச்சம் எடுபடுமா? எடுபடாமல் போய்விடும் அல்லவா? அதுபோன்று இவளுடைய தேஜஸ் ஒளி மங்கி போய் இவளுடைய உண்மையான தேஜஸ் வெளியில் தெரியாமல் இருக்கின்றதே என்று வருந்துகின்றாள் என்று சொல்லுகின்றார் கம்பன். கற்பும் காதலும் ஏசுண்டது இல்லையால் என்று அடுத்த வரியிலே சொல்லுகின்றார். கற்பு நெறியில் சிறந்து அதனென்றும் வழுவாத ஒரு தன்மையை உடையவளாய், திண்மையை உடையவளால் இவள் இருப்பதால் மனக்கவலை அடைந்துள்ளவளாய் காணப்படுகின்றாள். கற்பும் காதலும் ஏசுண்டது இல்லையால் என்கின்றார். அறத்திற்கு ஈறு உண்டோ? இப்படிப்பட்ட ஒரு தர்ம நெறியோடு, ஒரு அனுஷ்டானத்தோடு, ஒரு மனக்கட்டுப்பாடு, கற்பின் நெறியோடு இருக்கின்ற இந்த தர்ம நெறிக்கு எங்காவது அழிவு ஏற்பட்டு விடுமா என்று வியக்கின்றார் கம்பர். அதுதான் சீதா பிராட்டி இருந்ததுடைய நிலைமை. அதைவிட அழகாக அடுத்த ஒரு பாசுரத்திலே சொல்லுகின்றால், தர்மமே காத்ததோ சனகன் தன் நல்வினைதான் காத்ததோ, கருமமே காத்ததோ கற்பின் காவலோ, அருமையே அருமையே யார் இது ஆற்றுவார், ஒருமையே எம்மனார்க்கு உரை கற்பாலதே. என்ன அழகான வார்த்தைகள் பார். இவள் செய்த தர்மம் தான் இவளை காப்பாற்றுகின்றதோ, இவள் செய்த நல் வினைகள் தான் இவளை காப்பாற்றியதோ, இவள் காத்து கொண்டிருக்கின்ற கற்பு நெறிதான் இவளை காப்பாற்றுகின்றதோ, ஜனகன் செய்த நல் வினைகள் தான் இவளை காப்பாற்றுகின்றதோ, அருமையே அருமையே, இப்பேற்பட்ட ஒரு செயல் செய்வது மிகவும் அருமை அருமை,
அருமை என்பது இங்கு ரொம்ப பிரலாபித்து சொல்லவில்லை, மிகவும் அரிது என்ற எண்ணத்தில் சொல்லப்படுகிறது. எல்லோராலும் இது போன்று இருக்க முடியாது. அருமையே அருமையே யார் இது ஆற்றுவார், யாரால் எப்படி இது போன்ற ஒரு காலகட்டத்திலே, இது போன்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே, இது போன்ற ஒரு இக்கட்டான நிலைமையிலே ராவணன் ஒரு பக்கம் மிரட்டுகின்றான், ராட்சசிகள் ஒரு பக்கம் மிரட்டுகின்றார்கள். இத்தனையும் தாங்கிக் கொண்டு சிதைச்சமா புஷ்பரசன் நிபாட்சி, பூமாதேவியை போன்று பெருமையாக இருக்கின்றாளே என்று வியந்து போகின்றார் ஹனுமான். அதைத்தான் கம்பன் சொல்லுகின்ற பொழுது ஒருமையே எம்மனார்க்கு உரை கற்பாலதோ என்று சொல்லுகின்றார். வார்த்தை இல்லை சொல்லுவதற்கு, எம்மனார்க்கு உரை கற்பாலதோ என்று சொல்லுகின்றார். பொதுவாக கவீஸ்வரகா வால்மீகி, கபீஸ்வரகா ஹனுமான் என்று சொல்லுவார்கள். சொல்லின் செல்வர் அல்லவா ஹனுமான். அப்படிப்பட்ட சொல்லின் செல்வருக்கே வார்த்தைகள் கிடைக்கவில்லையாம் இவளுடைய நிலைமையை வர்ணிக்க, இவளுடைய கற்பின் தென்மையை எடுத்துச் சொல்லுவதற்கு என்று கம்பனுடைய வாக்கு அமைந்திருப்பது சீதா பிராட்டியினுடைய அந்த கற்பு நெறியை குன்றின் மேலிட்ட விளக்கு போல் வெளிச்சம் பிரகாசப்படுத்துவதாக அமைந்திருக்கின்றது என்று நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். ஆகவேதான் எம்மனார்க்கு உரைக்கப்பாலதோ, யாரால் சொல்ல முடியும் அவருடைய கற்பு நெறியுடைய திண்மையை என்று கேட்கின்றார். இப்படிப்பட்ட தேவியின் சன்னிதானத்திலே ராவணன் வருகின்றான், தன் புடைசூழ வருகின்றான், தன்னுடைய பத்னியையும் அழைத்து கொண்டு வருகின்றான். இதில் வால்மீகி ராமாயணத்தை நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல வர்றது தானியமாலினின்னு இருக்கும், பின்னால் ஒரு கட்டத்தில் மண்டோதரி கூட வந்தான்னு இருக்கும். அப்போது தானியமாலினி மண்டோதரி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே பேர் இருந்ததான்றது தெரியல, ஏன்னா ரெண்டு பேரும் வருது ராமாயணத்தில். ஆனால் இந்த இடத்துல சீதா பிராட்டியை மிரட்டுகின்ற கட்டத்தில் தானியமாலினி என்ற அவனுடைய மற்றொரு பட்டத்து அரசி அவன் கூட வந்தாள் என்பதுதான் வால்மீகியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட தேவியின் சன்னிதானத்தில் நெருப்பு போன்று ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற, ஆனால் மங்கி போயிருக்கின்ற, நீரு பூத்த நெருப்பாக கற்பின் கடலாக இருக்கின்ற அந்த தேவியினுடைய சன்னிதானத்திலே ராவணன் பேசுகின்றான். நின்றதும் சீதா பிராட்டி, இந்த நீசன் முன் நான் பார்க்க கூசுகின்றேனே என்று தன்னை குறுக்கி கொண்டாளாம், தன் உடலை சுருக்கி கொண்டாள். இப்படிப்பட்ட மகா நீசனான இந்த மகா பாவியாகிய ராவணன் முன் அமர்ந்திருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கின்றேனே என்று தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டு கொண்டாளாம். இதைத்தான் கழிவிறக்கம் என்று சொல்லுவார்கள் தமிழிலே. அப்பொழுது காமத்துடன் வந்திருக்கின்றான் ராவணன். காமத்துடனும் அகங்காரத்துடனும் ரஜோகுணம் ஏறி போய் நிற்கிறது. அங்கே சத்துவகுணம் ஒரு பங்கு என்ன, கால் பங்கு என்ன, அரிக்கா பங்கு கூட கிடையாது, எல்லாம் ரஜோகுணமாகவே இருக்கு. காமத்தினுடைய உச்சியிலே இருந்து குரோதத்தோடு, காமத்தினால் ஏற்பட்ட குரோதம் நேத்தியே பார்த்தோம் இல்லையா, பகவத்கீதையிலே பகவான் எப்படி அனுகிரகம் பண்ணார். ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பற்று ஏற்படும், திரும்ப திரும்ப பார்க்க சொல்லும். அப்படி பார்க்க பார்க்க அந்த பற்றானது ஆசையாக மாறும். ஆசை விட்டால் அதை எப்படியாவது அடைய வேண்டும் என்ற வேட்கை வந்துவிடும். அந்த வேட்கை அடைய முடியாமல் போய்விட்டால், யாரால் அது அடைய முடியாமல் போகின்றதோ அவர்கள் மீது கோபமும் வெறுப்பும் குரோதமும் வரும். அந்த குரோதம் வந்ததினால் மன மயக்கம் ஏற்படும். மன மயக்கம் ஏற்பட்டால் எது நல்லது எது கெட்டது என்று ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற பகுத்தறிவு மங்கி போய்விடும். அப்படி மங்கி போய்விடுகின்ற நிலைமைக்கு காரணம் மனதுதான், இந்திரியங்களால் ஆட்படுத்தப்படுகின்ற மனது. ஆகவே மனமே ஒருவனுக்கு நண்பன், மனமே ஒருவனுக்கு எதிரின் பகவத்கீதையிலே பகவான் சொன்னதை எடுத்துக்காட்டி அதையே எப்படி ஹனுமத்கீதையாக ஹனுமான் நமக்கு உபதேசம் பண்ணினார் என்று அனுபவித்தோம் அல்லவா, அதை திருப்பி நினைவிலே கொள்ளுங்கள். இப்போ அந்த ரஜோகுணம் மிக்க இந்த ராவணன் குரோதத்தினால் சீதை நம் சொல்லை கேட்கவில்லையே என்ற ஒரு அகங்காரம், கோபம், குரோதம் அத்தனையும் சேர காமப்பார்வையோடு சீதையை பார்க்கின்றான். சீதா பிராட்டி கூனி குறுகி அமர்ந்திருக்கின்றாள். அப்பொழுது சொல்லுகின்றான், தர்மம் தர்மம் என்று என்னை ஏறிட்டு பார்க்காமல் இருக்கின்றாயே, எது தர்மம்? எங்கள் குலத்திற்கு, ராட்சச குலத்திற்கு மாற்றான் மனைவியை அபகரித்து கொண்டு வருவதும் தர்மம்தான். ஆகவே நான் என் தர்மப்படி நடக்கின்றேன், நீ என் இச்சைக்கு கட்டுப்பட வேண்டும். அடுத்து, என் ஐஸ்வர்யத்திற்கு முன்
வேறு எந்த ஐஸ்வர்யம் இந்த உலகத்திலே இருக்க முடியும்? குபேரனுக்கு கூட அந்த அளவுக்கு ஐஸ்வர்யம் கிடையாது என் ஐஸ்வர்யத்திற்கு முன். உனக்கு எவ்வளவு பொன் வேண்டும், எவ்வளவு பொருள் வேண்டும்? உன் தகப்பனாராகிய ஜனகர மகாராஜனுக்கு பொன்னும் பொருளும் வேண்டுமா? கொடுக்கின்றேன். என் ஆசைக்கு நீ இணங்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றான். ராமன் உன்னை வந்து காப்பாற்றுவான் என்று பகல் கனவு காணாதே. ராமனால் என் கோட்டைக்கு அருகே நெருங்கக்கூட முடியாது. அப்படியே மீறி வந்து விட்டாலும் ஒரு துரும்பை கிள்ளி எறிவது போன்று நான் அவனை பொசுக்கி விடுவேன். ஆகவே உன் ராமன் வந்து உன்னை காப்பாற்றுவான் என்று பகல் கனவு காணாதே. என்னுடைய இச்சைக்கு இணங்கு. ராமனை நினைத்து இன்னும் நீ ஏங்கிக் கொண்டிருப்பது நீ அசடு என்பதை வெளிக்காட்டுகின்றதே. அசடாக இருக்காதே. சமர்த்தாக நான் சொல்லுவதை கேட்டு என் ஆசைக்கு இணங்கிவிட்டால் மண்டோதரிக்கும் மேலாக உன்னை ராணியாக்குகின்றேன். அந்த புறத்தில் உள்ள அத்தனை ராணிகளுக்கும் ராணியாக உன்னை மாற்றி காட்டுகின்றேன். ஆகவே நீ என்னுடைய ஆசைக்கு இணங்கு என்று சொல்லுகின்றான். இது இனியும் பிடிவாதம் பிடிக்காதே. ஆகவே என்னை ஏற்றுக்கொண்டு என்னுடைய இச்சைக்கு நீ கட்டுப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றான். நாம் முதல்லையே பார்த்தோம் ஆரம்பத்திலேயே. அதாவது ஜீவாத்மா பரமாத்மாட்ட எப்படி அந்த தத்துவத்தை எப்படி சுந்தரகாண்டம் நமக்கு விளக்கி காட்டுகின்றது என்று அனுபவித்ததை சற்று நினைவிலே கொள்ளுங்கள். இந்த சின்முத்திரையை காட்டி விளக்கம் சொன்னேன். இது பரமாத்மா, இது ஜீவாத்மா என்று சென்றால் இந்த சின்முத்திரை ஞானமுத்திரை. அப்பொழுது இந்த 3 விரல்களும் ரஜோகுணம், சத்துவகுணம், தாமசகுணம் என்ற 3 குணங்களுடைய அடையாளம். பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் இணைந்து விட்டால், பரமாத்மா சிந்தனையிலே போய்விட்டால் இந்த 3 குணங்களும் விலகி போய்விடும் என்று அனுபவித்தோம் அல்லவா? அதை இங்கு நினைத்து பார்த்தோம் என்றால், ராவணனுடைய இத்தகைய ஆசை பேச்சுகளுக்கு ஒரு சாதாரணமான இந்திரியங்களால் ஆட்படுகின்ற ஒரு பெண்மணியாக இருந்தால் எளிதாக வசப்பட்டு போயிருப்பாள். ஆனால் சீதா பிராட்டி எளிமையான பெண்ணா? தேவி அல்லவா? லோக மாதா அல்லவா? ராம பத்னி அல்லவா? ஆகவே அல்பமான ஜீவன் இல்லை இவள். அவன் ஆசை வார்த்தைகளுக்கு கட்டுப்படுவதற்காக ராவணன் பிரகிருதி ஸ்வரூபமாக இந்த பிரகிருதியில் உள்ள ஆசைகள் அனைத்தையும் தருவதாக ஆசை காட்டுகின்றான். விஷய சுகங்கள் என்ற வஸ்துக்களின் மேல் ஆசையை காட்டுகின்றான். ஆனால் அது இந்திரியங்கள் தன் கட்டுக்குள்ளே வைத்து மகா தபஸ்வினியாக இருக்கின்ற சீதா பிராட்டியை அவனுடைய ஆசை வார்த்தைகளால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை. விஷய சுகங்களில் எப்பொழுது ஒரு ஜீவாத்மா ஈடுபடுகின்றதோ அப்பொழுது பரமாத்மா விலகி போய்விடுகின்றான் என்பதை சுந்தரகாண்டத்தினுடைய ஆரம்ப கட்டத்தில் அனுபவித்ததையும் திருப்பி நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். ராமனே எனக்கு வேண்டும் என்று சீதா பிராட்டி இருந்த வரையில் ராமன் அவன் உடனே இருந்தான். எந்த நொடி மாயமானுக்கு ஆசைப்பட்டாலோ அப்பொழுதே ராமன் பிரிந்து சென்று விட்டான். அதாவது ஜீவாத்மா சீதை ரூபமாக எடுத்துக்கொண்டால் பரமாத்மா ராமபிரான். பரமாத்மாதான் வேண்டும் என்று ஜீவாத்மா இருந்திருந்தால் பரமாத்மா கூட ஓடி வருவான். ஆனால் எப்பொழுது ஜீவாத்மா லோக சுகங்கள் தான் பெரிது என்று விலகுகின்றதோ, பரமாத்மாவுடைய எண்ணத்திலிருந்து விலகுகின்றதோ, அப்பொழுது பரமாத்மாவும் விலகி போயிடுவான் என்று முதல் நாள் சொன்னதை மீண்டும் நினைவுபடுத்துகின்றேன், ஞாபகத்தில் கொள்ளுங்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் இவன் எவ்வளவு சொல்லியும் கலங்காமல் தான் கொண்ட அந்த கொள்கையிலே கற்பு நெறியிலே குன்ற நிற்கின்றாள் சீதா பிராட்டி. ஆகவே தான் வால்மீகி சொன்னார், சிதிக்ஷமா புஷ்கசன் ரசன்னிபாடிய பூமி பிராட்டியினுடைய மகள் அல்லவா, பூமியை போன்றே பொறுமையை காக்கின்றாள் என்று சொல்லுகின்றார். ஆகவே சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது என்பது ஒரு பழமொழி. அது எங்கிருந்து வந்தது என்றால் சீதா பிராட்டியினுடைய இப்பொழுது சொல்லப் போகின்ற அந்த நிலைமையிலிருந்துதான் அந்த பழமொழி வந்திருக்கும் என்பதை யூகித்துக் கொள்ளுங்கள். பலவாறு ராமனை நிந்தித்து, பலவாறு தன்னுடைய பெருமைகளை உயர்த்து பேசி, பலவாறு சீதா பிராட்டியின் எண்ணத்தை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்த பொழுது பொறுமையை இழந்த சீதா பிராட்டி ஒரு க்ஷணம் கோபப்பட்டு பேச ஆரம்பிக்கின்றார். ஆனால் பரபுருஷனோடு ஒரு பத்னி பேசுவது என்பது தர்மத்திற்கு ஒவ்வாதது. ஆனால் ஒரு பேச வேண்டிய கட்டாயம். ஆகையினால் என்ன பண்ணுகின்றார், ஒரு சிறு துரும்பை கிள்ளி குறுக்கே போடுகின்றார்.
இதற்கு இந்த துரும்பை கிள்ளி குறுக்கே போடுவதற்கு பல வியாக்கியானங்கள் சொல்லுவார்கள் பெரியவர்கள். நேசனாக இருந்தாலும் எதிரிலே வந்து நிற்பவன் ஒரு ராஜன். ஆகவே தர்மப்படி ஒரு ராஜனுக்கு உரிய மரியாதை கொடுக்க வேண்டும், ஆசனம் கொடுக்க வேண்டும் என்று தான் வளர்ந்து வந்த பண்பாட்டினால் ஒரு ஆசனமாக துரும்பை கிள்ளி போட்டால் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஏய் நீசனே, நீ இந்த புல்லுக்கு சமமானவன், என்னிடம் நீச்ச வார்த்தைகள் பேசுகின்றாயே என்று ஒரு அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஒரு பத்னி மாற்றானுடன் பேச வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டால் இடையிலே ஒரு திரையை போட்டுக்கொண்டு பேசுவது வழக்கம். அந்த வகையிலே இந்த துரும்பை கிள்ளி போட்டது இந்த மாற்றானாகிய அயலானாகிய இவன் முன் பேச வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம், கால சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விட்டதே என்று ஒரு திரை போல் அந்த துரும்பை எடுத்து போட்டுக்கொண்டு மேற்கொண்டு பேச ஆரம்பிக்கின்றாள் என்று பெரியவர்கள் அனுபவித்து இருக்கின்றார்கள். மேலும் அங்கு லக்ஷ்மண பிரபு கீரிய கோட்டை தாண்டி நான் வந்ததனால் எனக்கு ஏற்பட்ட அபகீர்த்தி, எனக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் எல்லாவற்றையும் நினைத்து, அதாவது சீதா எனக்கு என்பது நான் இங்கு சீதா பிராட்டியை சொல்கிறேன், தனக்கு ஏற்பட்ட அபகீர்த்தியையும் அவமானத்தையும் எவ்வாறு தான் ராவணனால் கவர்ந்து செல்லப்பட்டு சிறுமைப்பட்டோம் என்பதையும் நினைத்து கொண்டு இந்த கோட்டை தாண்டி நீ வர முடியாது, இது என்னுடைய கற்பிற்கு காவல் என்று அந்த துரும்பை கிள்ளி போட்டால் என்றும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இப்படியெல்லாம் பெரியவர்கள், அது சொல்லப்போனால் மணிக்கணக்கில் அதுக்கு உபன்யாசம் பண்ணிகிட்டே இருக்கா, வியாக்கியானங்கள் பெருசாக போயிட்டே இருக்கும். நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது, அவள் ஒரு பத்னி மாற்றான் முன் பேசுவதற்கு முன் தனக்கு முன் ஒரு திரையை போட்டுக்கொண்டாள் என்று எடுத்துக்கொள்ளுவோம். அந்த துரும்பை கிள்ளி போட்டது என்ன சொல்ற, அடுத்த அந்த வார்த்தை தான் முக்கியமான வார்த்தை. அகார்யனமயா காரியம் ஏகபத்ஞா விகர்ஹிதம் குலம் சம்பிராப்தாய புண்ணியம் குலே மகதி ஜாதயா. நல்ல குலத்தில் தோன்றி நல்ல குலத்தில் குடிபுகுந்த நான் என் பதி ஒருவனை அன்றி வேறு ஒருவனை நினைக்க மாட்டேன், நான் செய்யத்தகாத காரியத்தை செய்ய மாட்டேன், என் கற்பின் நெறியிலிருந்து இம்மியும் பிறழ மாட்டேன் என்று சொல்லி அந்த துரும்பை கிள்ளி போட்டாலாம் சீதா பிராட்டி. திரணமந்தர கிருத்வா பிருத்யுவாச்ச சுசிஸ்மிதா. இது வால்மீகியுடைய வாக்கு. அந்த திரணம் ஒரு துரும்பு கீழ்ச்சி போட்டு மேற்கொண்டு பேச ஆரம்பிக்கின்றார், துரும்பை கிள்ளி போட்டுவிட்டு. இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்ல வந்த கம்பன் இந்த திரணமந்தர தத்கிருத்வா பிருத்யுவாச்ச சுசிஸ்மிதா என்ற அந்த வால்மீகியினுடைய ஒற்றை வரிக்கு ஒரு பாசுரம் சொல்லுகின்றார். மல்லடு திரள் தோல் வஞ்சன் மனம் பெரிது ஆகும் ஒன்னம் கல்லொடும் தொடர்ந்த நெஞ்சம் கற்பின் மேல் கண்டதுண்டோ இல்லொடும் தொடர்ந்த மாதற்கு ஏய்வன அல்ல வெய்ய சொல் இது தெரிய கேட்டி துரும்பு என கணன்று சொன்னால். என்னுடைய கற்பின் நெறியில் ஆணையிட்டு சொல்லுகின்றேன், நீ துரும்புடான்ட்டு சொல்லி ஆணையிட்டு துரும்பை கிள்ளி போடுகின்றாள். எப்படி ஒரு அழகா கம்பன் சொல்லியிருக்கான்றதை நாம் அனுபவிக்கணும். ராவணனின் முகத்தை நேரடியாக பார்க்க கூசினவள் விருப்பமில்லாத ஒரு பொருளை நாம் பார்க்க நேர்ந்து விட்டால் எப்படி அருவருப்பாக நம் முகத்தை வைத்துக் கொள்ளுவோமோ அதுபோன்ற ஒரு அருவருப்புடன் ராவணனை பார்த்தால் என்று சொல்லுகின்றார் கம்பர். நாம் சாதாரணமாக நமக்கு பிடிக்காத ஏதோ ஒன்றை தொடக்கூடாது, தொட்டுட்டோம், இல்லை மெரிக்கக்கூடாது, மெரிச்சிட்டோம்னா நமக்கு உடம்பு கூசி போகிறது இல்லையா, ஒரு அருவருப்போடு பார்க்குறோம் இல்லையா, அந்த அருவருப்பை கம்பன் இங்கே எடுத்து காட்டுகின்றான். அப்படி இந்த பாவியை பார்க்க நேர்ந்து விட்டதே என்று ஒரு அருவருப்புடன் சொல்லுகின்றால், திரணமந்தர தத்கிருத்வா, ஏதோ என் ஐஸ்வர்யம் பெருசு ஐஸ்வர்யம் பெருசு ஐஸ்வர்யம் பெருசுன்னு சொல்றியே, மகாலட்சுமிடா, நான் மகாலட்சுமி ஸ்வரூபமான என் ஐஸ்வர்யத்திற்கு முன் உன் ஐஸ்வர்யம் எந்த மூளைக்கு என்று அர்த்தம் தொனிக்க கேட்கின்றாள். திரணமந்தர தத்கிருத்வா, நான் பலவான், உன் ராமன் என்னிடம் அண்ட முடியாது, வந்தால் துரும்பு போன்று தீத்து விடுவேன் என்று சொல்லுகின்றாயே, நீயா பலவான்? ராமனை நேருக்கு நேர் நின்று எதிர்க்க திராணியற்ற நீ மாய வேடம் பூண்டு கபட வேடம் பூண்டு மாயமானை ஏவிவிட்டு என் பிரபு ராமனை என்னிடமிருந்து அகற்றிவிட்டு துராகிரகமாக வஞ்சகமாக என்னை தூக்கி கொண்டு வந்து இங்கு சிறை வைத்திருக்கின்றாயே,
பலவான் என்று சொல்லிக் கொள்வதிலே உனக்கு வெட்கமில்லையா? திருணமந்தர தத்கிருத்வா, இந்த திரும்ப போட்டு சொல்றான். இப்படி அவளுடைய வாக்கு. இதை கம்பன் எப்படி சொல்றான் பாருங்க. இப்ப நம்ம சொன்னதை, அஞ்சினையாதலால் அன்று ஆரியன் அற்றம் நோக்கி. ஆரியன் என்பது இப்போ இந்த சில பேர்லாம் உளறின்னு இருக்கால, ஆரியன்னா வடநாட்டிலேருந்து வந்தவன், கைபர் பல்லர் கணவாயில், அது கிடையாது. நல்ல நடத்தை உடையவன், நல்ல சாரித்திரத்தை உடையவன், திண்மையானவன், நல்ல ஒரு ஞானத்தை உடையவன் என்பதுதான் ஆரியன் என்பதற்கு அர்த்தம். அஞ்சினை ஆதலால் அன்று ஆரியன் அற்றம் நோக்கி என்று சொல்லுகின்றார் கம்பன். என் ராமன் உன்னை விட பராக்கிரமசாலி என்பதனால் அவனிடம் அஞ்சி அவன் இல்லாத பொழுது அவனை நீக்கினாய் நீ வஞ்சகமாக. அஞ்சினை ஆதலால் அன்று ஆரியன் அற்றம் நோக்கி வஞ்சனை மான் ஒன்றேவி மாயையால் மறைத்து வந்தாய். வஞ்சனை மான் ஒன்று ஏவி, மாரிச மாயமான அனுப்பினான் அல்லவா? மாரிச மாயமானை அனுப்பி என் பிரபுவை என்னிடமிருந்து பிரித்து எல்லோரும் மதிக்கக்கூடிய ஒரு வஞ்சகமான உருவத்தை கபட சந்நியாசியாக வந்து என்னிடம் பேசி என்னை கவர்ந்து சென்ற பேடி அல்லவா நீ? நீயா மகாபலவான் என்று கேட்கின்றார். திருணமந்தர தத்கிருத்வா, கம்பருடைய பாட்டு முழுசா சொல்றேன். அஞ்சினை ஆதலால் அன்று ஆரியன் அற்றம் நோக்கி வஞ்சனை மானுன்றேவி மாயையால் மறைத்து வந்தாய். ஒய்ஞ்சனை போதியாயின் விடுதி உன் குலத்துக்கெல்லாம் நஞ்சினை அதிர்ந்த போது நோக்குமோன் எனது நாட்டம். இப்பொழுது நீ என் மீது ஆசைப்படுகின்றாயே, அது உனக்கும் உன் குலத்திற்கும் நாசம் ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு நீயே அச்சத்தை போட்டுக்கிறடா பாவி, திருந்தடான்ற அர்த்தத்துல இங்க சொல்றார். என்ன அழகா கம்பன் சொல்லியிருக்கார் பாருங்கோ. திருணமந்தர தத்கிருத்வா. அடுத்து, நான் பராக்கிரமசாலி பராக்கிரமசாலி என்று பீற்றிக் கொண்டாயே, உன் பராக்கிரமம், நீ சொல்லுகின்ற உன்னுடைய பராக்கிரமம் என் பதிவிரதா தர்மத்தின் என் கற்பிற்கு முன் இந்த புல்லுக்கு சமம். ஆகவே திருணமந்தர தத்கிருத்வா, இந்த நொடியே என்னால் உன்னை பொசுக்கிவிட முடியும் என்னுடைய கற்பின் திண்மையால். ஆனால் ஏன் அதை செய்யாமல் இருக்கின்றேன் என்றால், அது என் பிரபு ராமனுக்கு இழுக்காகிவிடும். என் ராமன் வந்து என்னை காப்பாற்றி அழைத்துச் செல்வதுதான் எனக்கு பெருமை. ஆகவே எனக்கு திண்மை இருந்தாலும் கற்பின் பெருமை இருந்தாலும் கற்பினால் உன்னை தீ போன்று தீக்கக்கூடிய வல்லமை இருந்தாலும் நான் செய்யாதது நீ பிழைப்பதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது. திருணமந்தர தத்கிருத்வா. அப்பொழுது தன் மனசுக்குள்ளேயே இந்த நொடியலையே பொசுக்கி விடுவேன் என்று சொல்றாள் இல்லையா? எதை நினைச்சுன்னு சொல்றாருன்னா, காக்காசுர வித்தாந்தத்தை நினைத்து சொல்லுகின்றார். காக்காசுர வித்தாந்தத்தை வந்து அது பின்னால ஒரு பெருசா சொல்ல வேண்டியிருக்கு, அதனால இப்ப சொல்ல. காக்காசுர விருத்தாந்தத்துல வந்து ஒரு சிறு காக்கை, அதாவது இந்திரனுடைய பிள்ளை ஜெயந்தன் வந்து இவ மேல ஆசைப்பட்டு காக்கை ரூபத்துல வந்து இவளுடைய ஸ்தனங்களை கொத்த, ஸ்தனங்களிலிருந்து அந்த சமயத்திலே வந்து மந்தாகினி நதிக்கரையிலே மாலை பொழுதிலே தென்றல் வீசுகின்ற அந்த மாலை பொழுதிலே இவளுடைய மடியிலே ராமபிரபு தூங்கிக் கொண்டிருக்க, காக்கை கொத்தியதால் வந்த குருதி, அதாவது ரத்தம் பெருகி ராமனின் மேல் விழ கண் விழித்து பார்த்த ராமன் அந்த க்ஷணமே என்ன நடந்தது என்று தெரிந்து கொண்டு கையில் இருந்த ஒரு சிறு தர்பை புல்லை கிள்ளி பிரம்மாஸ்திரமாக வீச, எல்லா உலகங்களுக்கும் ஓடு ஓடு என்று ஓடினான். ஓடினான், மூவுலகம் ஓடினான், எல்லா தெய்வங்களிடம் ஓடினான். யாராலையும் காப்பாற்ற முடியல ஜெயந்தனை. கடைசியில யாரிடம் நீ அபச்சாரப்பட்டாயோ அங்கேயே போய் அவர்கள் காலில் விழு என்று சொல்ல, காக்கம் ஓடி வந்து ராமன் சரணத்திலே சரணடைய, அப்பொழுதும் புத்தி இல்லாமல் திருப்பின பொழுது பரம கருணையோடு அந்த காகத்தின் தலையை திருப்பி ராமனுடைய பாதத்தில் வைத்தாள் அல்லவா சீதா பிராட்டி. அப்பொழுது ராமபானம் பிழைக்காது என்பதனால் காகத்தின் ஒரு கண்ணை கிளறிவிட்டான் அல்லவா. அதனால்தான் இன்னைக்கு கூட காக்காவெல்லாம் அப்படி ஒத்த கண்ணோடு இப்படி பார்க்கறதுன்ட்டு. வாங்க சார், நமஸ்காரம். சேர்ல உட்காந்துக்கோங்க. இன்றும் காகங்கள் ஒற்றை கண்ணோடு பார்ப்ப அப்படி திருப்பி திருப்பி சாய்ச்சி பார்க்கும். அதுக்கு காரணம் அன்றைக்கு ராமன் அதை கண்ணுடைய குத்தியது தான். அந்த ஜெயந்தன் காக்காசுர விருத்தாந்தத்தை நினைத்து பார்த்து
திருணமந்தர தத்கிருத்வா, அது போன்று இந்த பிள்ளையே பிரம்மாஸ்திரமாக மாற்றக்கூடிய வல்லமை எனக்கு இருந்தாலும், கற்பு நெறியால் அந்த வல்லமையை நான் பெற்றிருந்தாலும், அது என் ராமனுக்கு இழுக்கு என்ற காரணத்தினால் நான் செய்யாமல் இருக்கின்றேன், பிழைத்து போய் என்று சொல்லுகின்றாள். தபசானுபாலனாத் நத்வம் குர்மிதசக்ரீவ பஸ்ம பஸ்மார்க தேஜசா, பஸ்ம பஸ்மார்க்க தேஜசாக என்று சொல்லுகின்றார். மற்ற நான் சொன்னதனுடைய அர்த்தம் இதிலேயே, பஸ்மமாக்கிடுவேன், அப்படியே சாம்பலாக்கிடுவேன் என்னுடைய கற்பு நெறியால் என்று சொல்லுகின்றால். ஆகவே என் பர்த்தாவினுடைய பெருமைக்கு என்னுடைய ஒரு சிறு செயல் கூட இழுக்காக அமையக்கூடாது என்ற ஒரே காரணத்துக்காக நீ பிழைத்து போகின்றாய். திருணமந்தர தத்கிருத்வா, என் தகப்பனார் ஜனக மகாராஜனுக்கு எப்போ வேணாலும் எவ்வளோ வேணாலும் பொன்னும் செல்வமும் வாரி வழங்குகின்றேன் என்று சொல்லுகின்றாயே, அவர் எப்பேற்பட்ட விவேகி, அந்த விவேகியினுடைய அருகில் செல்லக்கூட உனக்கு யோகியதை இல்லையே, அவருக்கா நீ செல்வத்தை கொடுக்கப் போகின்றாய். திருணமந்தர தத்கிருத்வா, பிறர் பொருளை அபகரிப்பது ராட்சச தர்மம் என்று சொல்லுகின்றாயே, உனக்கு தர்மம் தெரியுமா அதர்மம் தெரியுமா என்று பார்த்தால் அதர்மம் மட்டும்தான் உனக்கு தெரிகின்றது. ஆகவே நீ இந்த புல்லுக்கு சமமானவன். திருணமந்தர தத்கிருத்வா. அடுத்து தர்மம் தர்மம் என்று உன்னுடைய குல தர்மத்தை பேசுகின்றாயே, இந்த பூமியிலே சில தர்மாத்மாக்கள் இருப்பதனால்தான் இன்றும் இந்த வனம் பசுமையாகவும் செழிப்பாகவும் இருக்கின்றது. இங்க விபீஷணன் நினைச்சு சொல்றான், தர்மாத்மா விபீஷணன் அங்க இருக்கான் இல்லையா, ஆகினால்தான் இத்தனை கொடுமைகளுக்கும் நடுவிலே, பாலைவனத்தின் நடுவிலே ஒரு சோலை போல இந்த கொடுமையான ஒரு ராஜாங்கத்திலே இன்னும் இந்த சோலை பசுமையாக இருக்கின்றது என்றால் அது யாரோ சில தர்மவான்கள், அவளுக்கு அப்போ விபீஷணனை பற்றி தெரியாது, இருந்தாலும் ஒரு யூகம், யாரோ தர்மவான்கள் இங்கு இருக்கின்றார்கள், ஆகையினால்தான் இத்தனை கொடுமைகளும் கொடுமையானவர்களும் இருக்கின்ற ஒரு யதா ராஜா ததோ பிரஜா என்று சொல்லுவார்கள். கொடுமையான ஒரு அரசன் இருக்கின்ற ராஜாங்கத்தில் இருப்பவர்கள் அனைத்தும் கொடுமையானவர்களாக தான் வாழ்வார்கள். அப்படிப்பட்ட இடத்தில் கூட இந்த வனம் பசுமையாக இருக்கின்றது என்றால் யாரோ சில நல்லவர்கள் இங்கும் இருக்கின்றார்கள் என்று தெரிந்து கொள். ஆகவே தர்மத்தை பற்றி பேசுவதற்கு உனக்கு யோகியதை இல்லை, நீ இந்த புல்லுக்கு சமானம். திருணமந்தர தத்கிருத்வாம் இக சந்தோ நவாசந்தி சதோவா நானுவஸ்தசே ததாகி விபரீதாதே புத்திராச்சார வர்ஜிதாக. சதாச்சாரம்னா உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா? அவரவருக்கு உண்டான ஆச்சாரம் எது என்று தெரியாத நீ இந்த புல்லுக்கு சமானமாக போகின்றாய். தர்மத்தை மதிக்காத நீ பிறன் மனைவியை கவர்ந்து சிறை வைத்திருக்கின்ற நீ, இவன் மட்டும் சிறையில் இல்லை, நேத்தியே ஒரு பார்த்தோம் இல்லையா, ததோ ராவண நீதாயாக சீதாயா சத்ருஹர்சனான் தான் சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பிக்கிறது. ராவணன் சீதையை அபகரித்து சென்றான்ட்டு பொதுவான அர்த்தம் வரும், அது அர்த்தம் கிடையாது. ததா அராவண நீதாயாக சீதாயாக சத்ருகர்சனாக என்று அதை பிரித்து சொல்லுவார்கள் பெரியவர்கள். அதாவது சிறை இருந்த மற்ற பெண்மணிகளை சிறை மீட்பதற்காக தானே சிறை சென்றாள். ஆகவேதான் சிறை இருந்தால் ஏற்றம் என்று ராமாயணத்திற்கு ஒரு பெயர் இருக்கின்றது என்று நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா, அதையும் நினைச்சு பார்க்கணும். இப்போ ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் தொடர்பு ஆரம்பத்திலையும் இருக்கும், முடிவிலையும் இருக்கும், எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். அதுதான் வால்மீகியினுடைய பெருமை, நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தினுடைய பெருமை, நம் இதிகாசங்களுடைய பெருமை. திருணமந்தர தத்கிருத்வா, தர்மத்தை மதிக்காத நீ, உன்னை இந்த க்ஷணமே என்னால் பொசிக்க விட முடியும் என்றால் நான் பொறுமையாக இருப்பதனால் என்னால் முடியாது என்று மட்டும் நினைத்து விடாதே. உன்னுடைய பலம் இந்த புல்லுக்கு சமமானது. அப்ப சொல்லுகின்ற பொழுது கார்த்த வீரியார்ஜுனனுடைய விருத்தாந்தத்தை நினைத்து கம்பர் சொன்ன பாடலை இங்கு நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். 1000 தடக்கையால் நின் 4 கரமும் பற்றி வாய் வழி குருதி சோர குத்திவான் சிறையில் வைத்த தூயவன் வைரத் தோள்கள் துணித்தவன் தொலைத்த மாற்றம் நீ அறிந்திலையோ, நீதி நிலை அறிந்திலாத நீசா. கம்பனுடைய வார்த்தை அப்படியே எங்க ஒரு விருத்தாந்தத்தை கொண்டு ஒரு பாசரத்துக்குள்ள வச்சு அதை இந்த இடத்துல கொண்டு கோக்கிறார். அதுதான் நம்மளுடைய பெருமை. 1000 கைகள் இருக்கின்ற அந்த 4 கரங்களை பற்றி
அழித்தார்கள் அல்லவா? அந்த பெரியவர்களுடைய அந்த பலசாலியே அழித்தவன் என்னுடைய பிரபு, அழித்தவனை வென்றவன் என்னுடைய பிரபு. ஆகவே நீ பலசாலி என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொள்ளாதே என்று அவனுக்கு அவனுடைய பலவீனத்தை சுட்டி காட்டுகின்றாள். திருணமந்தர தத்கிருத்வாம், ராமன் என்னிடம் வரமாட்டார் என்று கொக்கரிக்கின்றாயே. ராமனால் இந்த கடலை தாண்டி வர முடியாது, வந்தாலும் என் கோட்டைக்கு அருகே வர முடியாது, கோட்டையில் வந்தாலும் என் முன் நிற்க முடியாது, அவனை தீர்த்து கட்டி விடுவேன், பொசுக்கி விடுவில்லேன் என்றெல்லாம் கொக்கரிக்கின்றாயே. ராமனுடைய பலம் தெரியாத மூடன் அல்லவா நீ? அனன்யா ராகவேணேகம் பாஸ்கரேன பிரபாயதாம், ராமன் உன்னை வந்து காப்பாற்றுவான் என்று கனவு காணாதே என்று சொல்லுகின்றாயே. அனன்யா ராகவேனாகும் பாஸ்கரேன பிரபாதையா, சூரியனிடமிருந்து அவனுடைய காந்தியை பிரிக்க முடியுமா? சூரியனிடமிருந்து அவன் ஒளியை பிரிக்க முடியுமா? அப்படித்தான் என் ராமபிரபுவிலிருந்து என்னை பிரிக்க முடியாது. அப்படி சொல்றார். இதை சீதா பிராட்டியின் இந்த வாக்கை நம்முடைய ஆச்சாரிய சார்வபௌமன் ஸ்ரீ நிகமாந்த மகாதேசிகன் ரகுவீர கத்தியம்ட்டு ஒரு கத்தியம் பண்ணியிருக்கார். மகாவீர வைபவம்னு சொல்லுவா அந்த கத்தியத்தை. அதனுடைய ஆரம்ப ஸ்லோகம் எப்படின்னா, ஜயத்யாஸ்ரித சந்திராசத்வாந்தவித்வம் சனோதயா பிரபவான் சீதையா தேவ்யா பரமம் யோவ பாஸ்கராக. சீதையினுடைய பெருமையினால் ராமனுக்கு ஒளி ஏற்பட்டது என்று இதுக்கு அர்த்தம் சொல்லுவார்கள். சீதையினுடைய பெருமைதான் ராமனுக்கே ஒரு பெருமையை கொடுக்கின்றது என்று. பாஸ்கராகா என்றால் சூரியன், சூரியனிடமிருந்து எப்படி ஒளியை பிரிக்க முடியாதோ அதுபோன்று என் பர்த்தாவாகிய ராமபிரபுவிடமிருந்து என்னை பிரிக்க முடியாது என்று இங்கு சொல்லி திருணமந்தர தத்கிருத்வா என்று சொல்லுகின்றார். இந்த சீதா பிராட்டியினுடைய இந்த ஒரு வார்த்தையைத்தான் மகாவீர வைபவத்திலே முதல் ஸ்லோகமாக சுவாமி நிகமாந்த மகாதேசிகன் அமைத்து, அதுக்கப்புறம் கத்திய நடையில் பூரா ராமாயணத்தையும் சொல்லியிருக்கார். அது எப்பயா சமயம் இருந்தால் படிச்சு பாருங்க, ரொம்ப அழகான ஒரு காவியம் அது, கிரந்தம் அது. திருணமந்தர தத்கிருத்வா, உனக்கு கோரமான அழிவு வேண்டாம் என்று நீ நினைத்தாய் என்றால், உன்னால் இந்த இலங்கை பட்டணம் அழிய வேண்டாம் என்று நீ நினைத்தாய் என்றால், உன்னால் எந்த தவறும் செய்யாத பிரஜைகளும் சேர்ந்து அழிய வேண்டாம் என்று நீ நினைத்தாய் என்றால், நீ என் பிரபு ராமனிடம் சக்கியம் செய்து கொள், அதாவது நண்பனாக போய்விடு. ராமன் உன்னை மன்னித்து விடுவான். இப்பொழுதே என்னை கொண்டு போய் ராமனிடம் விட்டுவிட்டு செய்த தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்டால் என் பிரபு ராமன் உன்னை மன்னித்து விடுவான். ஆகவே மித்ர உபைகம் காதம் ராமஸ்தானம் பிரசேப்ததா வதம் தானிச்ச கோரம் தயாசோ புருஷபாகா. என்னை கொண்டு ராமனிடம் விட்டுவிட்டு மன்னிப்பு கேட்டால் ராமன் உன்னை மன்னித்து விடுவான், மித்ரனாக போய்விடு என்று சொல்லுகின்றார். ஏன் மித்ரனாக நண்பனாக போக வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றாள் என்றால், இவன் என்னதான் ஒரு கொடியவனாக இருந்தாலும், என்னதான் ஒரு அராஜகம் செய்பவனாக இருந்தாலும், என்னதான் ஒரு அதர்மத்தையே ஒரு செயலாக செய்பவனாக இருந்தாலும், ஒரு ராஜனுக்கு மற்றொரு ராஜனிடம் சென்று சரணாகதி பண்ணுவதோ அல்லது அவன் காலடியில் விழுவதோ ராஜ தர்மத்திற்கு இழுக்கு. ஆகவே நீ அவனிடம் நண்பனாக போய்விடு, அவன் உன்னை மன்னித்து விடுவான் என்று சொல்லுகின்றாள். ராஜநீதியை எடுத்து காட்டுகின்றாள். திருணமந்தர தத்கிருத்வாம், அதுவும் முடியலனா விதிதத் சஹீலாஹ தேன மைத்ரி பவது தே யதி ஜீவது மிச்சசி. ஒரு 2-3 ஸ்லோகம் தள்ளி இந்த ஸ்லோகம் வரும். முதல்ல நண்பனாக போன்று சொன்னவோ, நீ என் பிரபு ராமனிடம் போய் சரணாகதி பண்ணிவிட்டாய் என்றால், சரணாகத வத்சலனவன் எதிரியே ஆனாலும் தன்னை சரணாகதி என்று வந்துவிட்டவர்களுக்கு அபயம் கொடுப்பான். ஆகவே நீ அவனிடம் சரணாகதி பண்ணி நண்பனாக மாறிவிடு என்று சொல்லுகின்றார். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம். முதல்ல 2 நிமிஷத்துக்கு முன்ன நண்பனாக போ என்று சீதா பிராட்டி சொன்னால், 2-3 ஸ்லோகம் கழிச்சு மறுபடியும் சரணாகதி பண்ணு என்று சொல்லுகின்றாள் என்றால், முன்னுக்கு சொன்னது பின்னுக்கு முரணாக இருக்கின்றதே என்றால் நிச்சயமாக இல்லை. விதிதத் சகி தர்மஜ சரணாகத வத்சலாக என்று சொல்லுகின்றாள்.
என் பிரபு தர்மம் தெரிந்தவர், எதிரியே ஆனாலும் சரணம் என்று வந்துவிட்டவர்களை மன்னிக்கக்கூடிய பாங்கு அவருக்கு இருக்கின்றது. நீ சரணாகதி பண்ணால் உன்னை நண்பனாக ஏற்றுக்கொள்ளுவார். ஆகவே நீ நண்பனாக போ, சரணாகதி பண்ணு என்று அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணுகின்றாள். திரணமந்திர தத்கிருத்வா பிருத்யுவாச்ச சுசிஸ்மிதா. இப்படி இந்த ஒரு வரிக்கு இன்னும் 1000 அர்த்தங்கள் செஞ்சிருக்கா பெரியவெல்லாம். அதெல்லாம் சொல்றதுனா நமக்கு நாழி கிடையாது. அதனால ஓரளவுக்கு கோடு போட்டு தான் காட்டியிருக்கேன். இதுக்குன்னு தனியாக புஸ்தகமே போட்டிருக்கா இந்த ஒரு வரியினுடைய வியாக்கியானத்துக்குன்ட்டு. அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு தத்துவார்த்தம் நிறைந்த ஒரு வார்த்தைகள் இந்த வார்த்தைகள். இப்படி சரணாகத வத்சலனாகிய என் ராமபிரபு என்பதற்கும் பலவிதமான அர்த்தங்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள். சரணாகத வத்சலன்னா என்ன, எந்த காலத்தில் எப்படி சரணாகதியை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்? ராமாயண காவியத்திற்கே சரணாகதி காவியம் என்றே ஒரு பெயர் இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு காண்டத்திலும் சரணாகதி இருக்கின்றது. அதையெல்லாம் இப்பொழுது சொல்லுவதற்கு நேரமில்லை என்பதால் சரணாகதி தத்துவத்தை விளக்குகின்ற காவியம்தான் ராமாயணம் என்று பொதுவாக சொல்லிவிட்டு மேற்கொண்டு சொல்லுகின்றேன். இந்த சரணாகதி பண்ணினால் பகவான் ராமன் உன்னை ஏற்றுக்கொள்வான் என்பதற்கு நம்மாழ்வாருடைய பாசுரம் ஒன்றை எடுத்துக்காட்டி வியாக்கியானம் பண்ணுவார் பெரியவச்சான் பிள்ளை. இப்பெல்லாம் துரும்பு பற்றி தான் நிறைய பேசணும். அதனால் அந்த துரும்பு பற்றியே ஒரு விளக்கத்தை நாம் அனுபவிக்கணும். ஒரு துரும்பு கடலில் போட்டால் அந்த துரும்பு என்ன ஆகும்? கடல் அலை அடித்து கரையிலே கொண்டு வந்து விட்டுவிடும். நாமெல்லாம் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் ஒரு துரும்பு போன்றவர்கள். காலம் காலமாக பாவம் செய்வதையே தொழிலாக கொண்டு பாவ மூட்டையை சஞ்சித கர்மாக்களை சேர்த்து வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே நான் பகவானிடம் சரணாகதி பண்ணினால் என்னை ஏற்றுக்கொள்வாரா என்று சந்தேகப்பட வேண்டாம். காரணம், துரும்புதான் கரையிலே வருகின்றதே அழிய கடலிலே வாழ்கின்ற திமிங்கலங்களும் மற்ற உயிரினங்களும் கரையிலே அடித்து கொண்டு வரப்படுகின்றன. அவை இறந்து போனால் அடித்து கொண்டு வரும், அது வேற விஷயம். ஆனால் பொதுவாக அவை கடலிலே இருப்பதற்கு காரணம் என்ன? அது கடல் தங்களுடையது என்ற எண்ணத்திலே இருக்கின்றது. துரும்போ நான் துரும்பு என்ற எண்ணத்தில் இருக்கின்றது. அதுபோல் பகவானிடம் நாம் சரணாகதி பண்ணும் பொழுது நாம் துரும்பு போன்று இருந்தாலும் சகலமும் நீயே கிருஷ்ணார்ப்பணம் என்று சரணாகதி பண்ணிவிட்டால் பகவான் நம்மை ஏற்றுக்கொண்டு விடுவான். ஆனால் என்னால் முடியும், ஏதோ சரணாகதின்னு சொல்றாலே சரணாகதி பண்றேன் என்று நினைத்து கொண்டோம் என்றால் துரும்பு போல் கரையிலே கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுவான். பகவான் நம்மை விட்டு விலகி விடுவான் என்பது நம்மாழ்வாருடைய ஒரு 2 வரி பாசுரத்தினுடைய விளக்கத்தை இந்த திரணமந்திர தத்கிருத்வா, அதுக்கப்புறம் சரணாகத வத்சலன், இந்த 2 பதங்களுக்கும் அர்த்தமாக பெரியவாச்சான் பிள்ளை சுவாமி எடுத்துக்காட்டி இருக்கின்றார். அடங்கெழில் சம்பத்து அடங்க கண்டு ஈசன் அடங்கெழில் அகுது அன்று அடங்குக உள்ளே. இதுதான் பாசுரம். அலங்கெழில் சகல சம்பத்துக்களையும் உடையவன் யார்? அந்த ஈசன் பகவான். அந்த பகவானுடைய சம்பத்துக்களில் நானும் ஒரு சம்பத்து என்று நீ மூழ்கிவிட்டால், உள்ளத்திலே கொண்டு விட்டால், நீ துரும்பு போன்று கரையில் அடித்து செல்ல மாட்டாய். உன் சரணாகதி ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று நம்மாழ்வார் காட்டினார் அல்லவா? அதைத்தான் இங்கு சீதா பிராட்டி சரணாகத வத்சலன் என் பிரபு, அவனிடம் நீ சென்று மித்திரனாகி சரணாகதி பண்ணினால் மன்னித்து விடுவான், உன்னுடைய பிழையை பொறுத்து விடுவான். இன்னும் காலம் கடக்கவில்லை, திருந்திவிடு, நீயும் உன் குலமும் உன் பிரஜைகளும் நாசமடைய வேண்டாம் என்று நினைத்தால் என் பிரபுவிடம் சரணாகதி பண்ணி விடு என்று சொல்லுகின்றார். ஆனால் துஷ்டனுக்கு உபதேசம் நல்ல உபதேசம் ஏற்குமா? அதில் கம்பர் ஒரு அருமையான ஒரு பாசுரத்தில் சொல்லுவார். நல்லவருக்கு சொல்லுகின்ற ஒரு இது இந்த காதில் புந்து இந்த காத்தால வெளில போயிடும். என்ன பாசுரம் மாமி அது? சொல்லுக்கும் சொல்லுக்கும் ஆமா, கல்லா புல்லருக்கு சொன்ன சொல் போல் நல்லவர்களுக்கு சொல்லுகின்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு ஏற்காது என்பதற்கு இத்தனை தூரம் சீதா பிராட்டி கடிந்து சொன்ன வார்த்தைகள் ராவணன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.
இது உரைத்து அழன்று பொங்கி எரிகதிர்வாலை நோக்கி தீது உயர்க்கு இழைக்கும் நாளும் திங்கள் ஓல் இரண்டில் தேய்ந்தது ஆதலின் பின்னை நீயே அறிந்தவாறு அறுதி என்னா போதறிக் கண்ணினான் அகத்து வைத்து உரைப்பிப் போனான். இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே கோபத்தினுடைய உச்சிக்கு போகின்றான். காம வெறி வாளை உருவி இப்பொழுதே உன்னை கொன்று விடுகின்றேன். ஆனாலும் உடனே தானியமாலினி வந்து தடுத்துடுறான். தடுத்த உடனே இன்னும் உனக்கு 2 மாத அவகாசம் தருகின்றேன். அதற்குள் நீ என் இச்சைக்கு கட்டுப்படவில்லை என்றால் அரக்கிகளே அவளை கொன்று விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு தானியமாலினியால் தடுக்கப்பட்டு அழைத்து செல்லப்படுகின்றான். ராமேன சங்கதா சீதா பாஸ்கரேண பிரபாயத ராகவம் சமயா திருஷ்ட சதுர்த்ததம் மகாகஜம். இது அடுத்து வர கட்டத்தில் வர பாசுரம். முதல்ல தான் சூரியனுடைய பிரபையை போன்று, அதாவது ஒளியை போன்று ராமனையும் சீதையையும் பிரிக்க முடியாது என்று சொன்னதை பார்த்தோம் அல்லவா. ராவணன் சீதா பிராட்டியை இன்னும் உனக்கு 2 மாத கெடு என்று சொல்லி அரக்கிகளை இவனை மிரட்டச் சொல்லிவிட்டு சென்ற பொழுது சில நேரம் கழித்து திரிசடை தான் கண்ட கனவை பற்றி எடுத்து சொல்லுகின்றாள். நான் ஒரு துர்சொப்பனம் கண்டேன். என்ன நல்லது இருந்தது, அதில் கெட்டது இருந்தது. அரக்கிகளே ஜாக்கிரதையாக இருங்கள். இவள் மகாலட்சுமி ஸ்வரூபம், ராமன் பரமாத்ம ஸ்வரூபம். ஆகையினால் இந்த சீதா பிராட்டியை ராமனிடமிருந்து பிரிக்க முடியும் என்று கனவு காணாதீர்கள். எப்படி சூரியனிடமிருந்து அவனுடைய ஒளியை பிரிக்க முடியாதோ அதுபோன்று சீதாவையும் ராமனையும் பிரிக்க முடியாது என்று ராமேன சங்கதா சீதா பாஸ்கரேன பிரபாயதா ராகவஸ்ச மயா திருஷ்டும் சதுர்த்தந்தம் மகாகஜம் என்று சொல்லுகின்றார். நான் கண்ட கனவிலே என்னாச்சு, சூரியனையும் அவனுடைய ஒளியையும் பிரிக்க முடியாதது போல சீதா பிராட்டியும் ஒளி பொருந்திய ராமபிரானும் 4 தந்தங்களுடைய யானையின் மேல் பவனி வருவது போல் நான் கனவு கண்டேன். அதோடையா நிறுத்தினான். ஆருஹ்ய புஷ்பகம் திவ்யம் விமானம் சூரிய சந்நிபம் உத்தரம் புருஷோத்தமாக. அப்பொழுது ராமச்சந்திரன் வெண்பட்டு உடுத்தி அந்த புருஷோத்தமன் சீதா பிராட்டியுடன் புஷ்பக விமானத்திலே ஏறி வடக்கு நோக்கி செல்வதாக கணகுகின்றேன். இதெல்லாம் நல்ல சமிக்ஞைகள். அடுத்து சொல்றா துர்சமிக்ஞைகள் என்னன்னு சொல்றா. ராவணஸ்ய மயா திருஷ்டஹ க்ஷிதௌ தைல சமோக்ஷிதே ரக்தவாசா விபக்த கரவீர கிருதக்ஸ்ரஜா கிருஷ்யமானா ஸ்திரியா திருஷ்டோ முண்டக கிருஷ்ணாம் பராஹாம். அங்கு வெண்பட்டு உடுத்தி சீதா பிராட்டியுடன் புஷ்பக விமானத்திலே ஏறி மகா தேஜஸுடன் ராமனும் சீதையும் செல்வதாக கனவு கண்டேன். அடுத்து தலை மொட்டையடிக்கப்பட்டு சிவந்த ஆடையொழி உடுத்தி கொண்டு தலை உடல் முழுவதும் எண்ணெய் தேய்த்து கொண்டு புஷ்பக விமானத்திலிருந்து ராவணன் கீழே விழுந்து துடிப்பதாகவும் கனவு கண்டேன். பிறகு தலைமுண்டகமாக இருந்த, அதாவது மொட்டை எடுத்து கொண்டிருந்த ராவணன், எண்ணெயை உடலில் பூசிக்கொண்டிருந்த ராவணன், கருப்பு உடை உடைத்துக் கொண்டிருந்த ராவணனை தெற்கு நோக்கி சிலர் இழுத்துச் செல்வதாக கனவு கண்டேன். தெற்கு யாருடைய பக்கம்? யமபட்டணம். வந்துடுத்து, அவனுடைய முடிவு வந்துவிட்டது என்று திருசடை கண்ட கனவாக அந்த ராட்சசைகளுக்கு சொல்லி, ஏன்னா ராஜா சொல்லிட்டு போயிட்டான். முதலே சொன்னோம் இல்லையா, யதா ராஜா ததா பிரஜா. ராஜா சொல்லிட்டான், அந்த 2 மாசம்தான் இவளுக்கு கெடு, அதுக்குள்ள இவனுடைய ஆசைக்கு கட்டுப்பட வேண்டும், இவளை மிரட்டுங்கள், என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள், என் ஆசைக்கு கட்டுப்பட செய்யுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு போனான் அல்லவா. ஆகவே அரக்கிகள் எல்லாரும் சீதா பிராட்டியை மிரட்ட, அவர்களை மிரட்டி திரிஜடை சொல்லுகின்றால், ஜாக்கிரதை, நீங்கள் தீயோடு விளையாடுகின்றீர்கள். இவள் மகாலட்சுமி ஸ்வரூபி. நான் கண்ட கனவிலே பரமாத்மா இவளை அழைத்து போவதாக, புஷ்பக விமானத்திலே வடக்கு நோக்கி அழைத்து செல்வதாக கனவு கண்டேன். அதே சொப்னத்திலே ராவணன் எண்ணெய் தேய்த்து கொண்டு தலை முண்டகம் செய்யப்பட்டு கருப்பு ஆடை உடுத்தி இழுத்து செல்லப்படுவதாக, தெற்கு நோக்கி இழுத்து செல்வதாக கனவு கண்டேன். ஆகவே ஜாக்கிரதை. நீங்கள் பண்ண கொடுமைகளுக்கு இந்த பிராட்டியிடம் நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டால் போரும், சரணாகதி பண்ணினால் போரும், அவள் உங்களை மன்னித்து விடுவாள் என்று சொல்லுகின்றார்கள். பின்னால் ஒரு கட்டத்தில் அந்த
ஹனுமான் லங்கையை துவம்சம் பண்ணிட்டு சீதா பிராட்டிட்டு வந்து இந்த அரக்கைகளை நசுக்கி விடட்டுமா என்று கேட்பான். உங்களை கொடுமைப்படுத்திய அந்த அரக்கைகளை நசுக்கி விடவா என்று கேட்க பொழுது மகா காருண்ய ரூபிணியாகிய சீதா பிராட்டி சொல்லுவார், அவர்கள் அவருடைய ராஜன் சொன்ன உத்தரவின்படி நடந்து கொண்டார்கள். ஆகையினால் அவர்களை தண்டிப்பதிலே புண்ணியம் கிடையாது. நீ அதை செய்யக்கூடாது என்று தடுத்தால் அல்லவா, அதுதான் கருணை, தாயினுடைய அன்பு. அது அந்த கட்டம் வரும்போது அனுபவிப்போம். இப்போ திருசடை என்ன சொல்றான்னா, பிரணிபாத பிரசன்னாகி மைதலி ஜனகாத்மஜா அலமேஷா பரித்ராதும் ராட்சசேர் மகோதயாத். சரணாகதி பற்றி திருஜடை இங்கு சொல்லுகின்றாள். அலம் ஏஷா பரிக்ராதும், ரட்சிப்பதற்கு இவள் ஒருவளே போதும். காரணம், பெருமாள் சரணாகத வத்சலனாக இருப்பதால் பெருமாளனுடைய பிரபையாக அவனுடைய ஒளியாக இருக்கின்ற சீதா பிராட்டி உங்கள் சரணாகதியை ஏற்றுக்கொள்ளுவாள் என்று சொல்லுகின்றாள். பிரணிபாத பிரசன்னாகி, எவ்வித வினயமும் இன்றி நீங்கள் சரணத்தில் விழுந்தால் போதும் உங்களை அவள் மன்னித்து விடுவாள். தடுக்கி விழுகின்ற ஒரு குழந்தையை பதறி தூக்குகின்ற ஒரு தாய் போல் உங்களை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளுவாள். ஆகவே இவள் சீதா பிராட்டியிடம் பணிந்து அவளிடம் சரணாகதி பண்ணுங்கள் என்று நல்ல வார்த்தை சொல்லுகின்றாள் திருஜடை. இவ்வளவு ராட்சசைகளையும் ஒரு மகத்தான பயத்திலிருந்து காப்பாற்ற இவள் ஒருவர் மட்டுமே போதும் என்று நினைக்கின்றார் ஹனுமார். மேல இதெல்லாம் ஹனுமார் மரத்திலிருந்து பார்த்துட்டே இருக்கார். ஆஹா, இந்த ஒரு தேசத்திலும் நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா, கள்ளிக்காட்டிலே அகில் முளைத்தாற் போல் என்று கம்பன் சொன்னதை நினைவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்திலே கூட இவ்வளவு நல்ல ஒரு பெண் இருக்கின்றாளே, காரணம் அவ யாரு? திருசடை, விபீஷண புத்திரி. விபீஷணன் தர்மாத்மா, தர்மாத்மாவுடைய புத்திரியாக இருப்பதனால் அவள் தர்மத்தை சொல்லுகின்றாள். அந்த பெருமையாக அவளை பார்க்கின்றாள் ஹனுமார். இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு தேவியின் பராக்கிரமத்தை பற்றி எப்படி சொல்லுவது என்று வார்த்தைகளே இல்லை என்று கம்பன் சொல்லுவது போன்று எண்ணி எண்ணி கலங்கிக் கொண்டு, அடுத்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், சரி நாளை வரை பொறுத்திருப்போம் என்று யோஜனை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். திடீரென்று சீதை முன் போய் நின்று விட்டால் இப்பொழுதுதான் ராவணன் வந்து அவளை பலவாறு மிரட்டிவிட்டு போயிருக்கின்றான். ராவணனோ ஒரு மாயாரூபி, எந்த ரூபமானாலும் எடுத்துக்கொள்ள கூடியவன். இப்பொழுது நான் எந்த ரூபத்தில் போனாலும், வானரனாக போனாலும் சரி, மானிடனாக போனாலும் சரி, வேறு எந்த ரூபத்தில் போனாலும் இது ராட்சசனோ ராவணோ என்று ஐயப்பாடு கொள்வாள் தேவி. ஆகவே உடனே அவளை சந்திக்க கூடாது. என்ன நடக்கின்றது என்று பொறுத்திருந்து நாளைக்கு சீதா பிராட்டியை தரிசனம் பண்ணுவோம் என்று மரத்தின் மேலேயே அமர்ந்து காத்து கொண்டிருந்தாராம். நாமும் நாளை வரை சீதா பிராட்டி தரிசனத்திற்காக காத்திருப்போம். கவிதாக்கிய சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம. ஸ்ரீராம ஜய ராம ஜய ஜய ராமா, 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 ஜய ஜய ராமா. நமஸ்காரம். இன்னைக்கு மகா ராம பக்தர் ஒருத்தர் நம்ம சொன்னது அங்கே நம்ம கூட இருக்கார். இவருடைய பக்தியினுடைய பெருமைக்கு இவருடைய வரிகள் ஒன்று சொல்லாமல் விட்டேன்னா அது எனக்கு அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடும். பெருமாளை பார்த்து கேட்குறார், சார் கேட்குறார், நான் என்ன கேட்பது, நீ என்ன கொடுப்பது, நாராயணா என்று உன் நாமம் சொன்ன பின்னே. அதுதான் நாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை அப்படியே மாற்றிப்போம். நான் என்ன கேட்பது, நீ என்ன கொடுப்பது, ராமா என்று உன் நாமம் சொன்ன பின்னே என்று அவரையும் நினைச்சு நாராயணா.
வடியோடு அமரும் செல்வத்து அணியழந்தோர் வெண்ணுவந்த அமரர்கோவே மண்டி உண்ண முடியோடு திசைப்ப வந்து வந்து கலை நாள் வேத பொருளை எல்லாம் அறிமுகமாய் எழுதியம் தர்மந்தாமே சென்னல் மலை கலை கவல் வீச அண்ணம்மணி வடியோடு அமரும் செல்வத்து அணியிழந்தோர் என்று வந்த அருளப்பாடு ஆரியம் தொடங்குவே நின்ற மகாதேசியன் அருளப்பாடு சட்டபராமசி நின்ற மகாதேசியன் அருளப்பாடு திருவாசி நின்ற மகாதேசியன் அருளப்பாடு ரங்கநாதி நின்ற மகாதேசியன் அருளப்பாடு வேதாந்த தேசிய நின்ற மகாதேசியன் திருமகலம் திருவடிவம் திருவகம் திருவகம் மறுமையாவை உணவும் அளப்பரிய கல்லிருக்கும் மலர்கூந்தல் ஜானகியை கவர்ந்தகாத உள்ளிருக்கும் என தோன்றி தடவியதோ ஒருவன் வாழி அது ஒரு 2 நிமிஷம் பேசணும்னா 20 நிமிஷம் தயார் பண்ணணும். 1 மணி நேரம் பேசணும்னா எவ்வளவு தயார் பண்ணணும்? ஒரு புல் கற்பார் ராமபிரானையல்லால் மற்றும் கற்பரோ அழ்வார் பாசுரத்தில் புல் எறும்பாதின்னு ஏன் புல்ல சொன்னார்னு சொன்னால்
ஒன்று அறிவதுவே ஒரு அறிவு தான் புல்லுக்கு இல்லையா? ராவணனுக்கு ஒரு அறிவு தான் இருந்தது, மீதி 10 தலை இருந்தது. அல்ல, அந்த ஒரு அறிவுனாலதான் மனுஷனா இருந்தான். அந்த ஒரு அறிவு உள்ளவன்கிறதுனாலதான் புல்லு நீந்தார். சீதா போடான்னு ஒரு சுவாமி சொல்லாத ஒன்று சொல்லணுமோ நான் அப்படி சொல்லணும். அந்த புல்லுக்கு அவ்வளவு பெரிய வியாக்கியானம் படிச்சு. அது மட்டும் இல்ல, நிறைய சொன்னார். திருப்பி சொன்னா அது திருப்பி நான் திருப்பி சொல்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. கல்லா புல்லருக்கு கம்பன் சொன்ன வார்த்தை. சுவாமி ராமபத்ரன் குணா இன்னைக்கு பரதருடைய பிறந்த நாள். இன்னைக்கு நேற்றுக்கு ராமன், இன்னைக்கு பரதன் இல்ல. அப்ப ராமதாசன் பேர் இல்லையா? அப்ப சொல்ல ராமபத்ரனா ராமதாஸ். இவர் ஹனுமான் மேல அவ்வளவு அப்படியே கவிதை. பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் அனந்த மகளன்னா இவரெல்லாம் தெரிஞ்சு நேர் உள்ள சோதனம் போடும். நம்ம சாரியார் சுவாமி சொல்லி சுந்தரகாண்டத்தை முழுச பல நாள் வார்த்தை போய் சொல்லியிருக்கோம். அப்படி அவனும் இன்னைக்கு சேர்ந்தார் பரதனுடைய அபிப்பிராயத்துல. ஏன்னா குணா நிறைய நான் கதை பேச ஆரம்பிச்சிருவேன் முன்பு, அதனால நிறுத்திட்டேன். குணானுபவ நிட்டர் கைங்கர நிட்டர். நல்லா கைங்கரியம் தான் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆகாரம் பண்ணலாமா அச்சரம் பண்ணலாமான்னு சுவாமி இருக்காரு, ரெண்டு சேர்ந்தவர். குணானுபவ நிட்டர் கைங்கரிய நிட்டர். கைங்கரியமும் செய்யலாம்ங்கிறார். அந்த குணத்தை அனுபவிக்கணுங்கிறது ஒரு பெரியவாச்சாரனுடைய வியாக்கியானம் என்ன, கோவிந்தராஜ்யம் அதெல்லாம் குறிச்சாரு விட்டார் உள்ளது பெரிய பெரிய. அதனாலதான் கம்பனை மட்டும் பாட முடியாது, கம்ப ராமாயணத்தை பாடணும். கம்பனை பாடினா கம்பன் விழா, இது கம்பன் விழா இல்ல, கம்ப ராமாயண விழா. அதனால அது பெரிய பாக்கியம். இந்த இடத்துல எப்படி இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு சுவாமி சொல்லிட்டு இருப்பார். நம்ம பெரிய சுவாமி இருந்தாருன்னா அங்க உட்காந்து மனையில உட்காந்து அவரா வாசிப்பார். கேட்கறவா கேட்க ராமாயண சுந்தரான்னு சொல்லிட்டு இருப்பார். அப்படி இல்லையேங்கிற நிலை இந்த ஹைகிரிவன்ட்ட முடியாது. ஏன்னா ஹம் சப்தம் அவர்கிட்ட இருக்கு. ரெண்டு பேர்ட்ட ஹம் சப்தம் பீஜம். ஹனுமானுக்கு ஹம் சப்தம், ஹயகிரிவனுக்கு ஹம் சப்தம். ஹம் ஹயகிரிவாய நமஹ பீஜாட்சரம். ஹனுமானுக்கும் ஹம் ஹய ஹனுமந்தே நமஹ. இந்த ஹம் சப்தம் எங்க இருக்கோ அங்க ஞானம் அதிகமா சேர்ந்துடும். புத்தி பலம் ஹனுமான் கொடுக்குறான், இங்க கொடுக்கறது கேட்க வேண்டாம். அதுல சுவாமிகிட்ட கேட்க வேண்டாம். நீங்க ஒரு பெரிய பாக்கியம். சுவாமியினுடைய இது கொஞ்சமாவது கேட்க பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. அதுக்கு சேர்ந்த போல பரதனுடைய உள்ள இணையாக இருந்து எம்பெருமானுக்கே பாதுகையே சேர்ந்தவராக பாதுகா சகஸ்திரம் எழுந்து எம்பெருமானுடைய ஆச்சாரியனுடைய முன்னில நடக்க இன்றைய நாள் நேற்றைய நாளை விட ஒரு படி கூட இல்லையா? பாதுகையே ராமனாக நினைச்ச, ராமனை விட்டுட்டு அவனுடைய பாதுகையே ராமனாக நினைச்ச நேற்றைய நாளை விட இன்றைய நாள் மிகப்பெரிய நாள். நமக்குலாம் கொஞ்ச நாள் அனுபவம் குடிக்கிற பாக்கியானது அது பெரிய பாக்கியத்தை ஏற்படுத்தி சுவாமிக்கு எல்லாம் கைமாறி இல்லை சதமான பவதி. அவருடைய ஆசை எல்லாத்தையும் ஜெயிக்கும். என் போர் காட்டியிருக்கேன், அவருடைய ஆசை எல்லாத்தையும் ஜெயிக்கும். என்ன புரியறதுன்னு தெரியும். இங்க நடந்தது கொஞ்சம் ஓன்னு சொன்னீங்க, பின்னாடி உலகம் நடிக்கும். யோகியது இல்லை நவநரசிம்மர் கோவில் சொல்றார் சுவாமி. நவநரசிம்மர் கோவில் நிர்மாணம் ஆகணும், நவநரசிம்மர் கோவில் நிர்மாணம் ஆகணும்ன்றார். பூமி பூஜை போட்டாச்சு, பூமி பூஜை போட்டாச்சு. இடம் இன்னும் கொஞ்சம் விஸ்தாரணம் பண்ணணுன்றதுக்காக பொறுத்துட்டு இருக்கோம். இடம் போல இடம் பற்றாக்குறைக்காக கிடையாது, ஒன்னும் பற்றாக்குறை.